انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ جہاں کہیں بھی ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں آپ سب کو آپ کی میزبان ندا سیفی کا سلام ایک مرتبہ پھر. اور جی بیفور اسٹارٹنگ دی ٹرانسمیشن اینڈ کنٹینیوئنگ اٹ آپ گئے ہوئے تھے شیف اسد کی طرف جی, اور شیف اسد نے کیا پکایا ہے, کیا جھٹپٹ بنایا ہے افطار کے لیے وہ آپ کو بتایا. اور اب ہم آگے اپنی اس ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ ہی جی سپانسرز کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سپانسرز میں شامل ہیں پیوریفائی فلیئر, فورٹائل, ملکہ مسالے, QNN, اینگرو فوڈز, واکیز, مغلیہ نمکو, کمانڈر سٹی, سیلانی فوڈز, روح افزا, ہمدرد, پیزا میکس, فومی باڈی سپرے اور ساتھ ہی فورٹائل, یہ سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے وارڈروب کی بات کرتی ہوں جی, ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی, رنگ بہارا کلیکشن جی, تھینک یو سو ویری مچ ہاؤس آف فیشن for sending us this beautiful outfit. ساتھ ہی جی ہمارے پاس واکیز جی, ہمارے جو شوز ہے وہ اسپانسر کر رہا ہے تھرو آؤٹ اس مہینے. تو تمام ہی اسپانسرز کا بے تحاشا شکریہ جو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں بندے ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی اور آگے جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے جی یہاں جوائن کر رہے ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, بہت شکریہ علامہ صاحب. مفتی وسیم صادق بندگی صاحب ہیں, بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جس میں ہمارے ساتھ اور ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں. گیسٹ میں آج ہمیں جوائن کریں جی بڑے خاص مہمان ہیں آج ہمارے پاس, ڈاکٹر جے پال ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ ویسے بھی ان کو اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ پروگرامز میں دیکھتے رہیں. ڈاکٹر جے پال صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں, بہت شکریہ ڈاکٹر جے پال صاحب. اینڈ آپ کو رمضان مبارک, کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ آپ سے میری سرپرائز ملاقات ہے. ایک طرف خان صاحب سرپرائزز دے رہے ہیں ملک کو اور ایک طرف ہم آپ کو سرپرائزز دے رہے ہیں, رائٹ؟ صحیح ہے جی. تو آج کیا موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں؟ ہم تو ورلڈ ہیلتھ ہیلتھ ڈے کے پہ حوالے سے کیونکہ بات آج کریں پوری گے. دنیا میں ہاں سیلیبریٹ ہوتا ہے, اور 7 اپریل کو یہ اس لیے چنا گیا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, اور یہ خاص دن 7 تاریخ کو اس لیے رکھا گیا ہے جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ان کا یہ فاؤنڈنگ ڈے ہے. ان کی جو 1948 میں ان کی جو بنیاد پڑی تھی, تو 2 سال کے بعد 50 میں اس کی شروعات ہوئی تھی, اور پہلی دفعہ 7 اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے. اور یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے جیسے دوسرے دن منائے جاتے ہیں جس میں TB ڈے ہوتا ہے, پولیو ڈے ہوتا ہے, تو ورلڈ ہیلتھ اویئرنیس ڈے کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ وہ اپنی صحت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور ہمارے جیسے غریب ملک میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اگر پریونشن پہ کام کیا جائے تو جناح ہاسپیٹل, سول ہاسپیٹل میں جو زیادہ رش ہے وہ کم ہو سکتی ہے, اور جو بیڈ خالی نہیں ہیں وہ خالی ہو سکتے ہیں, اور لاکھوں لوگوں کا, کروڑوں لوگوں کا پیسہ بچ سکتا ہے. کیونکہ جیسے کئی بیماریاں ہیں جو پریونٹیو ہیں, جیسے رائٹ, ڈائبٹیز کو ہاں روکا جا جی سکتا ہے, بالکل. کینسر ہے اورل جیسے ماوا گٹکا کھاتے ہیں, پانی اگر لوگ صاف پئیں تو کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, اور جو آئیڈیل باڈی ویٹ رکھیں, بیلنس ڈائٹ کھائیں, تو یہ تمام جو شعور لوگوں کو دینا, یہ اس لیے یہ ہیلتھ اویئرنیس ڈے ہے کہ آج اس پہ کئی جگہوں پہ پروگرام ہو رہے ہیں. صبح کو ہم نے KPT میں بھی ایک پروگرام کیا تھا اسی پہ, اور ابھی میں ریڈیو پاکستان سے بھی آ رہا ہوں, وہاں بھی آج ورلڈ ہیلتھ ڈے پہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے الیکٹرانکس میڈیا کو اور ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے, اور کئی لوگ ہیں جو بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں. اور اسی دن پہ آج میں تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کو, رمضان ان کو روزہ بھی ہے, تو ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے, ہیلتھ ڈے کے حوالے بالکل آپ نے مبارکباد بھی صحیح دیں. کہا, جو دیکھنے مبارکباد والے ان کو شاید یہ پتہ ہے نہیں پتہ, لیکن میں معلومات میں اضافہ کر دوں. ڈاکٹر چیپل چھابڑیا جو ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں, ساتھ ہی کلسٹر مینیجر ہیں جی ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میں, اور آئی اسپیشلسٹ ہیں, اس حوالے سے بھی بڑا ان کا وسیع تجربہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم کوشش کریں گے کہ آج کے دن جو ہے اس ٹرانسمیشن کے سلسلے میں اپنے لوگوں کے لیے خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے بھی اور ورلڈ ہیلتھ ڈے کے نہیں, حوالے سے بھی, ڈائبٹیز ان رمضان اس پہ بھی اس پوچھ پہ بھی سکتے جی بالکل ہیں, اس گائیڈ پہ بھی پوچھ لائنس لیں سکتے اور ہیں. لوگوں کو بتائیں, اور آپ سوال بھی کر سکتے ہیں جی, چونکہ ڈاکٹر صاحب کی پریزنس کا, پریشیس پریزنس کا ہم یہاں پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے اور چیزوں پہ سوال کریں تو ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالوں کا لائیو جواب بھی دے سکتے ہیں. علماء کرام کی طرف جاؤں گی, علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب اور مفتی وسیم صادق بندگی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن آج کی پہلے موضوع پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کا موضوع کیا ہے, کس طرح سے ہم لے کے چل رہے ہیں. 5واں روزہ تو ہے, لیکن ساتھ ہی ناظرین جہاں پر اللہ نے
अल्लाह रब ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। हर नबी ने इस दुनिया में एक अल्लाह का पैगाम दिया और आने वाली नस्लों के लिए कई सबक आमेज़ किस्से भी अल्लाह के नबियों से मुंसलिक हैं। आज जिस नबी की ज़िंदगी पर हम बात करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ हम कोशिश करेंगे कि हस्तियों पे और नबियों के हवाले से हम उनकी ज़िंदगी पे बात करें। तो आज का जो मौजू है वो भी बहुत खूबसूरती की मिसाल है, वो जिनके चेहरे से नूर से इंसान की नज़रें चमका जाएं। उनका नाम है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे अपने उलमाए कराम से भी। और जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को एहसनुल क़सस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा फरमाया है, सबसे प्यारा किस्सा फरमाया है। इसीलिए जी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव और रंज और राहत और गम और सुरूर के मदोजुज़र में हर एक वाक़या बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के सामान अपने दामन लिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब क़िबला आपकी तरफ आती हूँ और बड़ा खूबसूरत आज का मौजू हमने चुना है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से और बेतहाशा वाक़यात उनकी ज़िंदगी की, उनकी हस्ती की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं जो कि इंतहाई अहम है और हमारी अपनी ज़िंदगियों में अमल पैरा होने के लिए उससे हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। कैसे आप देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात की, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पूरी सूरह यूसुफ़ जो है वो मुसलमान पढ़ते हैं और यकीनन मुसलमान पढ़ते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कई पहलू हैं कि जो कि मुख्तसर से वक्त में मैं या बंदगी साहब मुकम्मल उस पर रोशनी नहीं डाल सकते, मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो है वो जाना और उसके बाद आपके वालिद का मुस्तकिल जो है वो उनके फ़राग़ में गिरिया करना और हज़रत यूसुफ़ का बाज़ार में फ़रोख्त होना, तो ये सारे मामलात जो अम्बिया के हमारे कुरान करीम में आए और क़ससुल अम्बिया में आए, उसका मकसद ये था जितने भी अम्बिया के और आइंदा दिनों में जो हम अम्बिया के उस पर बात करेंगे, तो उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि पिछले अम्बिया के जो वाक़यात हैं उससे हम आज की उम्मत जो है सबक हासिल करे और सबक हासिल करके अपने किरदार में, अपने औसाफ में, अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें वो बातें। जहाँ हज़रत यूसुफ़ की बात होती है तो फिर भाइयों का भी ज़िक्र आता है और मैंने जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की क़ब्र की ज़ियारत भी का शरफ़ भी मैंने हासिल किया है, अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक़ भी दी है। तो फिर भाइयों से मोहब्बत का भी एक पहलू मैंने जैसे रिदा बयान की अर्ज़ हाँ किया जी, हाँ कि जी, एक मोहब्बत का पहलू भी उनसर आता है, हाँ इसमें जी, एक बाप की मोहब्बत का भी बेशक, पहलू उनसर बेशक, आता है। तो बेशक। इन तमाम वाक़यात में जो है कई किस्म के पहलू हैं और बहुत सारे बेहतरीन उसके नताइज हैं कि हम जब उन तमाम क़ससुल अंबिया, तो बड़ी आसान सी किताब है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, अगर आज का मुसलमान इन अंबिया की ज़िंदगी को पढ़े और इनकी स्ट्रगल को पढ़े तो इतने बेहतरीन नतीजे भी मिलते हैं, किरदार में भी तब्दीली आती है और मालूमात में भी इजाफ़ा होता है और हम महकम जो है मुकम्मल और मुजस्सम मुसलमान। हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत अभी बात की अवेयरनेस की। यहाँ मैं एक बात कह दूँ कि डॉक्टर साहब जब बात कर रहे तो मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारी कौम में अवेयरनेस पैदा हो और अच्छी बातें थी, यकीनन हम उससे, मगर अगर जो पैसा जिस चीज़ के लिए हमें मिलता है गवर्नमेंट को, वो पैसा अगर यूटिलाइज हो जाए तो सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ मरीज़ रोडों पे ना पड़े हों। सही। और तमाम, जैसे आप अभी इंट्रो से पहले कह रही थी कि डायग्नोस हमारे डॉक्टरों की अगर सही हो जाए और वो पैसा, मैंने जाके अंदरून सिंध अस्पतालों की हालत ज़ार देखी है, रिदा आप देखें बहुत बुरा तो हाल आप है, कहें बहुत कि बुरा ये हम हाल है, किस बहुत दुनिया में अल्लामान अल पैदा, हफीज, मैं खुद जा चुकी हूँ अल्लामान अल हफीज भाई, बहुत बुरा हाल ठीक है है, ना। हम तो बहुत पहले बुरा हाल है। जो बीमार होता है हम पहले ये सोचते हैं कि अल्लाह करे
کہ वो उस अस्पताल डॉक्टर है भी, मुझे तो ये बताइए। वहां तो मैंने देखा और सुना और पढ़ा है कि वहां कहीं भैंसे बंधे हुए, कहीं कहीं बैल जानवर बंधे हुए बंधे हुए, हैं, कहीं कुछ आप हुआ हुआ है। जानवर बंधे हुए हैं कहीं। आप मुझे उस तरफ लेके जा रहे हैं जो मेरा प्रोग्राम वाला अब क्या मामला है ना। होता मैं है, चाह रही हूँ मैं देखें, रमजान में रहूँ आज। गवर्नमेंट क्या है, हाँ। पिछले जमानों में भी तो तबीब थे ना। हाँ। बंदगी साहब मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा, तबीब थे, मगर क्या था कि जो माले गनीमत से पैसा निकलता था हाँ। वो वहीं सर्फ होता वहीं था। सर्व होता था, आज बिल्कुल। जो भी फंड गवर्नमेंट का जाता है वो कहाँ जाता है, न कोई चेक होता है, न उसका कोई बैलेंस होता है। फिर हम बात करते हैं अवेयरनेस की। भाई अवेयरनेस तो जब होगी उस बेचारे को, जब अवेयरनेस होगी जब उसको इलाज मिलेगा, हाँ। उसकी डायग्नोस होगी। हाँ। गरीब आदमी, मुझे बताइए, आपसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, आपसे और आपके चैनल के जरिए से। आप तो सियासी प्रोग्राम भी मैं करते हैं वही ना, कह रही हूँ, आप मुझे सिर्फ जबरदस्ती ये उस बता दें, लाइन पे, मुझे ट्रैक पे सिर्फ लेके जा ये रहे हैं। बता हाँ। दें कि अगर गरीब बाईपास करवाए तो वो 4 महीने 5 महीने जो है कार्डियोवास्कुलर में वेट करे, और अगर अमीर बीमार हो तो बड़े आराम से 6-7 लाख रुपए दे के जो है वो अपना जो है वो बाईपास भी करा ले और डायबिटिक का इलाज भी करवा ले, ब्लड प्रेशर का भी इलाज करवा। तो ये कौन सा इंसाफ है? हम कौन सी इस्लामी रियासत में जिंदा हैं? हम कौन सी अवेयरनेस जब आएगी जब हमें हक मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। अवेयरनेस तब आएगी जब हमें मिलेगा। चलिए मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन हमारे साथ जो नात ख्वां भी हमारे साथ मौजूद है, सना यहाँ पे मौजूद है, और सना की तरफ जाऊंगी। सना, आज कौन सा कलाम आप तैयार करके लाएंगे? क्योंकि जहाँ हम जिक्र खुदावंद ताला से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, वहीं बारगाह रिसालत से भी हमें जो है कलाम पेश करने की सादत हासिल करके हम कोशिश करते हैं कि इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम की आशियाने की क्या बात है, और आपकी आस्तानी की क्या बात है। करम की आशियाने की क्या बात है, और आपकी आस्तानी की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, और आपके आस्तानी की क्या बात है। आपके आशियाने की क्या बात है। फातिमा अली और हसन हुसैन, फातिमा अली और हसन हुसैन, मुस्तफा के घराने की क्या बात है। पंजतन के घराने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। वक्त रुखसत भी हो, आका हो सामने, वक्त रुखसत भी हो, आका हो सामने, ए कज़ा तेरे आने की क्या बात है, और आपके आस्ताने की क्या बात है। आपके आशियाने
सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम सना काशिफ की खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत में पेश करने की सादत हासिल कर रही थी। साथ ही जी मौजूद हैं हमारे उलमाए कराम भी हमारे साथ, और आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं नाजरीन। और यकीनी तौर पर जो हम बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से भी, इतनी जल्दी जो ये 4 दिन गुजरे हैं और आज 5वें रोज़े में हम आ गए कि पता ही नहीं चल रहा कि जो रहमत और बरकतों का अशरा समेटने का है, पहला अशरा वो तकरीबन आज आधा गुजर गया, यानी आधा गुजर गया। मतलब आप इमेजिन करें, हालांकि चूँकि गर्मियों के रोज़े हैं और गर्मी में तो टाइम ज़रा लंबा होता है, लंबे रोज़े होते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतनी तेज़ी से ये 5 रोज़े गुजरे हैं कि पलक झपकते ही अंदाज़ा नहीं हो रहा है इसका। और यही जो असल सख्ती, परेशानी, मुश्किलात हैं, यही रोज़े का असल मकसद है कि आप किस तरह से अपनी भूख प्यास को बेयर करते हुए रब ताला के लिए, अपने अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए और अपने लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि जो इबादतों का मामला है वो मैं हमेशा ज़िंदगी में चलते फिरते लोगों से भी कहती हूँ, क्योंकि हम देखते हैं ना रोज़े में लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है और उस उल्टी किस्म की बातें कर रहे हैं, हर एक को परेशान कर रहे हैं, हर एक को तकलीफ़ दे रहे हैं। ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसा रोज़ा जो है वो आपके मुंह पे उठा के मार दिया जाएगा रोज़े हशर। तो आप इस तरह का रोज़ा बराह करम ना रखें। जो लोगों पे एहसान करते हुए रोज़ा रख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे पैगाम है। तो रोज़े का असल मकसद यही है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो उसमें आपने उसकी कुछ के, जाहिर सी बात है, जब आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बहुत सारे, तो रोज़े की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे ही है अल्लामा साहब। तो जहाँ रोज़े के टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको आपने प्रॉपर उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, और अगर आपने वो प्रोसीजर का एक भी पार्ट मिसअप कर दिया तो वो जैसे लास्ट में आता है ना कि जी आप फुलफिल नहीं कर पाए क्राइटेरिया पे, तो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे उस क्राइटेरिया पे। तो बराए करम जो लोग भी रोज़ा रखें वो इस ख़ास तौर पे ये इस बात को सोचें, समझें और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जी आपका रोज़ा आपके लिए है, आपकी नमाज आपके लिए है, आपकी इबादत का आपसे ताल्लुक़ है, उसका और किसी से, किसी इंडिविजुअल से कोई ताल्लुक़, बिल्कुल, और किसी से उसका ताल्लुक़ नहीं है ना। मतलब मैं रोज़ा रखूँ, मैं 20 बंदों पे एहसान करके रोज़ा रखूँ, तो उसका कोई फ़ायदा और मकसद मर जाता है। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी, आप कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे पहला अशरा है, उस पर भी बात कर सकते हैं आप, पहले इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, फिर हम आज के मौजू की तरफ भी चलते हैं। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, जैसे आज का टॉपिक तो आपने जैसे बताया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हाँ जी। लेकिन रोज़े का भी थोड़ा सा आपने टच किया, तो उसी मुनासबत से मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है कि हर इबादत का एक मकसद होता है और हमें उस मकसद को समझना चाहिए और फिर उसके तकाज़ों को भी पूरा करना चाहिए। अगर हम रोज़े के मकसद की बात करें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद इसका मकसद बयान किया, लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा रखने का मकसद ये है कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ, तक़वा इख्तियार कर लो। तक़वा यानी जो शख्स मुत्तक़ी होता है उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचती नहीं है, उसकी ज़ात से तो भलाइयाँ और खैर होती है, वो दूसरों के लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। बेशक। दूसरा ये कि हदीस पाक के अंदर ये भी फरमाया गया कि ये जो हम रमज़ान का महीना है इसको फरमाया ये सब्र का महीना है। ये बड़ी अजीब बात है कि जिस महीने का नाम सब्र का रखा उसी पर ही बेसब्री की जाए, उसी से किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, कता कलामी माफ़ी, यहाँ इसमें ऐड ऑन कर दे, जो शख्स रोज़ा रख के लोगों पे एहसान कर रहा है और बेतहाशा परेशान कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? देखें, वो उसको तो हम यही कहेंगे कि वो रोज़े के मकासद से वाकफियत नहीं रखता है, वो समझ नहीं पा रहा कि रोज़े के तकाजे हैं क्या, क्योंकि रोज़े को कहा ही ये गया कि ये सब्र का महीना है। अब जो सब्र का महीना, यानी आप ये देखें ना कि सुबह से लेकर शाम तक जो हम भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, ये प्रैक्टिकली हमें सिखा रहा है कि आपने सब्र करना है। यानी एक तो वर्ड हमने सुना कि भाई सबर, सबर इस्लाम में बहुत ज्यादा आया, लेकिन रमजान तो वो है, रोजा तो वो है जो खुद आपको सबर सिखा रहा है, मश्क करवा रहा है सुबह से शाम तक, तो वो तो खुद आपको प्रैक्टिकली यानी इस चीज से गुजार रहा है। रोजा सिर्फ एक भूख प्यास का नाम नहीं है, रोजा अपनी जात में कई इबादतों का मजमुआ है और उसी में से एक सबर है। अच्छा, सबर ऐसी बुनियादी चीज है
کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور صبر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی تائید شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، صبر کا دامن یعنی وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ہمیں صبر کے ساتھ روزہ گزارنا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر عبادت کے اندر، جیسے ہم حج پر چلے جاتے ہیں، دیکھیں وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو ہمیں باقاعدہ حکم دیا، کیونکہ وہاں بھی بے صبری نہیں کرنی، وہاں بھی فرمایا کہ ایسا نہ ہو ولا جدالا ولا فسوق فی الحج، لوگوں سے جھگڑ رہے ہو، لوگوں کے ساتھ بحث کر رہے ہو، لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، یعنی یہ جو تمام عبادات ہیں، یہ بحث کا عنصر اور یہ بدتمیزی کا عنصر ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے۔ ہر دوسرا شخص بحث اور بدتمیزی کرنے میں اپنی غلطی کے ہونے کے باوجود لگا پڑا ہے۔ اچھا دوسرا یہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھے روزہ لگ رہا ہے، یہ روزہ لگنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ روزہ لگنے کا ورڈ غلط استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی میں نے کہا نا کہ روزے کا معنی ہی صبر کرنا ہے، اور جس کا معنی صبر کرنا ہے تو اس کو روزہ لگنا یا بے صبری، یہ بے صبری کرنی نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والا معاملہ کرو، اچھے اخلاق کا معاملہ کرو، درگزر کرنا چاہیے، درگزر کرنا ہے، دوسروں کو معاف کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ بلکہ یہاں پر قرآن پاک کی ایک آیت مجھے یاد آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت قرآن نے بیان کی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اے حبیب اللہ کی آپ پر یہ خاص رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، یعنی دیکھیں جب آپ نرم مزاج ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ آپ کے قریب آنے لگتے ہیں، ورنہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ اسی لیے جی ہاں، اسی لیے قرآن میں کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہو جاتے تو یہ لوگ آپ سے جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں چھٹ جاتے، یہ آپ سے دور چلے جاتے۔ تو یعنی نرم مزاجی کسی بھی چیز کے اندر حسن پیدا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں انسانیت کا حسن کس کے اندر ہے؟ یہ مال دولت، یہ دنیا کا اسٹیٹس، عہدہ منصب، یہ اس میں انسانیت کا حسن نہیں ہوتا۔ انسانیت کا حسن اس شخص کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، اور انسانیت کا سب سے بہترین تقاضا یہ ہے کہ آپ نرم مزاج بن جائیں، آپ خوش اخلاق بن جائیں۔ ایک بار صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا ہے اللہ کے حبیب انسانیت کا حسن کس چیز کے اندر ہے؟ فرمایا کہ جس شخص کے اندر خندہ پیشانی ہو، جس کے اندر نرم مزاجی پیدا ہو جائے، جو لوگوں میں گھل مل جاتا ہو، فرمایا یہ انسانیت کا حسن ہے۔ تو یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ میں خوبصورت بن جاؤں، میرے اندر حسن آ جائے، آج تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے تو ظاہر اور باطن دونوں ہی حسن و جمال عطا کیے۔ اصل میں ہم میں سے کچھ لوگ ظاہری طور پر تو حسن رکھتے ہیں، لیکن باطنی جو حسن اور کمال ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ یہ باطنی حسن و کمال ہمارا رویہ ہے، ہمارا مزاج ہے، ہماری عادات ہیں، ہمارا طریقہ ہے، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا ہے۔ اس کے اندر جب خوش اخلاقی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ انسانیت کے حسن کو مکمل کر دیتا ہے۔ بہت خوبصورت قبلہ، ایک لائن میں چاہوں گی کہ آپ بھی بتا دیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں جی روزہ لگ رہا ہے، احسان جتا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیا کہیں گے ان کے لیے؟ اس کے لیے دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ انڈیویجولی جو آپ نے روزہ رکھا ہے نا، اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، اور آپ جتنی بھی عبادتیں کر رہی ہیں وہ آپ کی اور میری اپنی ذات سے تعلق ہے۔ مگر الٹا ہمارے مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے ایسا سمجھتے ہیں کہ عوام الناس پہ احسان کر رہے ہیں، ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار دیا، اور بات پہ جہاں آپ اس سے گفتگو کریں گی بات پہ وہ کہے گا میرا تو روزہ ہے۔ ارے بھائی میرا روزہ ہے تو میں کیا کروں، آپ کا روزہ ہے بھائی، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے عبادت کا جواب دینا ہے، آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ، آپ نے قبر میں جانا ہے، ہم پہ کیوں احسان کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں میں ہے عبادتوں کو جتلانا، نماز پڑھیں گے تو 25 لوگوں کو بتائیں گے کہ میں نماز، بھائی نماز اللہ بندے کا معاملہ ہے، آپ کا اور آپ کے رب کا آپ معاملہ ہے، جانے آپ کے رب جانے، وہی مارکس ملیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مقصد عبادت کو نہیں سمجھا، مفہوم عبادت سے خالی ہیں، صرف دکھاوا ہے دنیا کا، اور یہ صرف دھوکہ دے رہے، صرف انسان کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور پھر اس کے نتائج یہی ہیں کہ جب شام کو آپ سڑک پہ نکلے تو دیکھ رہے ہیں کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ، اور ٹریفک جو جیسے بندگی دن صاحب میں نے لڑ رہے فرمایا، ہوتے ہیں لوگ، دن میں افطار سے پہلے لڑ رہے ہیں، افطار سے پہلے، اور شام کے ٹائم تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہے نا، ٹریفک پہ ٹریفک مارے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھے جا رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں جگہ جگہ۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس مقصد کو، اس صبر کو، روزے کے مقصد کو اگر ہم پا لیتے تو ابھی یہ حالت نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری جو ہے روح جو ہے ابھی تک
روزہ صرف ہم رکھ رہے ہیں مگر ہمارے نفس نے روزے کے مفہوم اور مقصد کو مفہوم نہیں اور اس کو نہیں سمجھا. واہ کیا خوبصورت بات. ثنا کی طرف آؤں گی. ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی پیاری آواز کے ساتھ, ثنا کاشف, اور میں ان سے چاہوں گی کہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ کوشش کریں. ساتھ ہی جی اسی کے ساتھ ساتھ جی ہم ایک وقفے کی طرف بھی جائیں گے, اور یقینی طور پہ جو ہماری گفتگو تھی وہ بڑی سیر حاصل گفتگو تھی, اور ہمارے مفتی کرام اور علماء کرام نے جو نظر ڈالی خاص طور پہ روزے کے حوالے سے, میرے خیال سے ہمارے جتنی ٹیم بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے وہ بھی سن رہی ہوگی, اور صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے نا وہ تمام تر پورے مہینے میں لے کے ساری چیزوں کو چلے گی. جی ثنا. صلی اللہ علیہ وسلم. غلاموں کو بلاتی ہے میرے سرکار کی گلیاں, غلاموں کو بلاتی ہے میرے سرکار کی گلیاں, چلو بگڑی بناتی ہے میرے سرکار کی گلیاں, چلو بگڑی بناتی ہے میرے سرکار کی گلیاں, غلاموں کو بلاتی ہے میرے سرکار کی گلیاں. مدینے میں مسلسل نور کی برسات ہوتی ہے, مدینے میں مسلسل نور کی برسات ہوتی ہے, یہاں پر نور میں ڈوبی ہوئی ہر رات ہوتی ہے, ہمیشہ جگمگاتی ہے میرے سرکار کی گلیاں, غلاموں کو بلاتی ہے میرے سرکار کی گلیاں. انہی گلیوں میں جب آقا میرے تشریف لاتے تھے, انہی گلیوں میں جب آقا میرے تشریف لاتے تھے, تو نورانی مہک سے ساری گلیوں کو بساتے تھے, مہک اب بھی لٹاتی ہے میرے سرکار کی گلیاں, غلاموں کو بلاتی ہے میرے سرکار